वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पवित्र अते पावन अमृतमई गोद विच बड़े ही सत्कार सहित संध्या के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। आओ जिन्ना भी समा मिलता है सुरत करके गुरु चरणों में जुड़िए। सच्चे पातशाह जगत गुरु गुरु नानक साहिब जी दियां नेता प्रति आप जी वार्तावां नूं सरवण करदे हो। कल शाम के दीवाना विच सरवण कीता सी राय बुलार सतगुरां दे पिता मेहता कालू जी दे नाल तकरार करते हैं। इन्ना मन भरिया ते नाराज हैं। अपनी बेगम खोखर नूं हुक्म कीता खजाने विचों 20 रुपए लेके आओ। सतगुरां दे पिता जी दे हाथ ते माया रख के नवाब साहब आखन लगे आ चुक तेरे 20 रुपए। अज तो बाद गुरु नानक साहिब नूं कुछ नहीं कहना। मैनू पता तेनू माया की तमा लगी है तलब लगी है। लोभ ते क्रोध की अग दे विच तू भुल जाना है पछाण अपने पुत्र दी। अज तो नानक जी का जिन्ना भी खर्चा होएगा मेरे खजानिया चो होएगा। जिन्नी भी माया की जरूरत होएगी ये इथों लेके जाया करनगे। बेशक पिता जी ने अपने पुत दियां कई शिकायतां कई गिले शिकवे राय बुलार जी के सन्मुख रखे ने पर उन्होंने फर्क नहीं पैंदा क्योंकि अवस्था के तल तो गुरु नानक साहब के प्रेमी ने। बेशक पिता लख अपने पुत्र दियां बुराइयां करता है पर उन्होंने बुराई दिसदी कोई नहीं। पटवारी साहब ने भी अपने वालों बड़े हवाले दिते। कहन लगे मैनू इस पुत के घर विच जम्मिया तो कोई सुख नहीं होया। अगे ते घर च बदनामी होंदी सी हुण ते खान साहब तुहाडे तक आ गई है। गल माया दी नहीं सी 20 रुपए गल ते अकल दी सी। अज 20 बर्बाद कीते आ कल होर करे आउणगे पर तुसी भी इहनूं सपोर्ट कर रहे हो। तुसी भी इहदे हक च खड़दे हो। जो तुहाडी गोद विच बैठे नूं पुछो ते सही करके की आया। बड़ियां गल्लां इहो जिहियां होईयां बड़े विस्तार सहित आप जी ने सरवण कीता। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ। गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राय देत सो लेत न कालो पयो पस पर कहण बिसालो। जिस वेले राय बुलार साहब ने गुस्से विच भरे होया ने बेशक मन बड़ा बरागी है। अपनी बेगम खोखर नूं कोल बुलाया है लै करके 20 रुपए सतगुरां दे पिता जी दे हत्थ ते रखे ते ओह प्रवान नहीं करते। ते दूजा हुक्म खान साहब आखन लगे अपनी बेगम नूं अज तो बाद जिस खजाने विच माया पई है उन्होंने ताला नहीं लाउणा।
गुरु नानक साहिब जियां नूं जिन्नी माया दी पैसे की लोड़ है ये अपनी मर्जी नाल लेके जाणगे। जिन्ने भी इन्हां दे खर्च ने भावें वो दान करन दे आ, पुण्य करन दे आ, जा पदार्थ सुट्टण दे ने, मैनूं मंजूर ने। सतगुरां दे पिता नूं स्पष्ट आखिया तैनूं हीरे दी परख नहीं, तू कल्प वृक्ष की कदर नहीं जान सकता। तेरे लिए ते पत्थर ते कौड़ियां महान हन, पर जे मेहता कल्याण चंद तेनू माया दा दुख लगा ते 20 रुपए ले जा, गिला मिटा ला। देखी किते तेरे दिल नू चोरा लगिया रह जेना। निपट अमात्या बात मुख भाखी, आईसुराई मानिया बलाखी। हुण जिस वेले राय बुलार साहब प्रेम दे विच आके पैसे दे रहे ने, पिता जी ने फड़ के उत्थे रख ते इनकार कीता। कहंदे जी आ रथ घोड़े गड्डियां उन्हां समय दीयां बैल गड्डियां ये सब तुहाडियां ही ते रहमतां ने। तुसीं मैनूं पटवार खाने की जिम्मेवारी दित्ती ते इन्नी माया मेरे कोल आ गई, पर पिता जी दे वास्ते 20 रुपए दा दुख बड़ा असह सी। क्यों? उन्हां समयां विच जिस बंदे दे घर दे विच 1 रुपया सी, कल भी बेनती कीती सी, उहदे घर दे उत्ते झंडा लाया जांदा सी। बड़े बड़े सेठ लाहौर दे रहण वाले जिन्हां कोल 1 रुपए तो वध माया सी, वो झंडा ला के दसदे सी असीं अमीर हां। ते मेरे जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज ने 20 रुपए ते फकीरां नूं छुड़ाते। कड्डे अमीर होणगे, किड्डा वड्डा जिगरा होएगा उन्हां समयां दा जदों एक एक पैसा, एक एक कौड़ी, एक एक विराटिका बड़े मायने रखाउंदी सी। 5-5 आने फौजियां दी तनख्वाह हुंदी सी उन्हां समयां च। अज तो 551-52 साल पहलां दी तनख्वाह। गुरु नानक साहब महाराज राय साहब के घर बैठे आ। ये राय बुलार के घर की घटना है, उन्होंने ऑफिस दफ्तर या दरबार की नहीं है, ये परिवारक गल हो रही है। हुण तुसीं आप सोच सकते हो गुरु नानक साहब जी के पिता जी राय बुलार साहब के किन्ने करीब होणगे जिन्हां दे मसले घरे रह के निपटाए जांदे। अपने घर विच आपां किहनूं बिठाउने आ, किहनूं बुलाउने आ? जो साडा बहुत खास हुंदा है ते जिहदे नाल साडा दूर दूर दा नाता उहनूं असीं दूर ही मंन लैंदे। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह वेख रहे ने सारा वरतारा। इन्ने नूं राय बुलार दे जिहड़े वजीर सन, मंत्री, वो सतगुरां दे पिता कोल आए, क्योंकि गुरु साहब दे पिता जी भावुक हो गए। किस गल तो भावुक ने? भी मेरे पुੱਤ दा गुनाह कोई नहीं वेखदा, सब मैनूं ही माड़ा कहिंदे। आखो सतनाम। इस गल दा गिला है, पर वो पछाण नहीं सकदे भी मैनूं इन्ने लोग क्यों लोभी आखदे आ, मैनूं लालची क्यों दसदे ने, मैनूं माड़ा क्यों कहिंदे आ, क्योंकि हंकार बड़ा सी। पर कदे हंकारी नूं लगदा मैं हंकारी हां, कदे चोर नूं लगदा मैं चोर हां, नहीं। ते लगदा साध नूं भी कदे नहीं हुंदा मैं साध हां। आखो सतनाम। कदे बंदगी वालियां दे नेड़े जाके वेखियो भी महापुरखो बड़ी तुहाडे ते किरपा, कहंदे भरा तेरे वर्गे नहीं साडे कोल की है। जदों मंत्री बार-बार आखण लगे पटवारी जी तुसी ये माया अपने कोल रख लो, वेखो जे कल तुहाडे अंदर किते दा ख्याल आऊगा ते ख्याल नाल गुस्सा ते जरूर आऊगा ना। जदों भी 20 रुपए का चेता आऊ, गुस्सा कीते होना पुੱਤਰ ते गुरु नानक साहब ते राय बुलार साहब ये जानते सी भी जदों बांस ही नहीं रहना ते बंसरी कित्थों बजूगी। इसे करके उन्होंने बार-बार रिक्वेस्ट की है, बेनती की है, कल्याण चंद जी मैं तुहाडे सुभाਅ तो वाकिफ हां, तुसी दे करके भी इत्थे हां करके भी सुनाउणों नहीं हटना। आखो सतनाम। दुनिया दी शिद्दत हुंदी है, सुभाਅ हुंदा है, भावें 1 दिता होवे रुपया, भावें 1 लाख दिता होवे, जिंदगी च बार-बार रिपीट उन्होंने करना ही करना है, अपने मूहों बोलना ही बोलना। ते राय बुलार साहब ये गल जानते सी भी जिस इंसान विच हौमे है, लालच है ते हंकार है, ते उहदे जीवन विच सुभाविक गल आ भी उहने अपनी 1 रुपए की चीज दित्ती होई 10 दी आखणी है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी वेखदे रहे पर चुप रहे, कोई जवाब। बेशक पिता जी इत्थे भी अपने पुੱਤ नूं माड़ा कहण विच कोई कसर नहीं छड्ड रहे। वो यही साबित करना चाहुंदे आ मैं सही हाँ, मैं अपनी थां ते ठीक हाँ। जदों मेरे घर नूं घाटा पैंदा मैं जानदा मैनूं दुख किन्ना है, पर गुरु नानक साहब महाराज जिहड़े घाटियां वाधियां तो उच्चे ने,
ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਪਈਏ 20 ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਲੜਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ? ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਟਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਬੋਲਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹਿ ਫੀਰ ਕਰੀਜੇ, ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਬਚ ਬਿਰਧਨ ਮਨੀਜੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ। ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਘੜੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਾਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਕਬਹੂ ਜੀਰਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀਰਾ ਫਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਗੁਨਾ ਭਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਅੱਖ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚਲਾਕ ਮਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਕਾਰ। ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਥਿਰ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਸ਼ਾਟੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, 2 ਘੰਟੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ 1 ਨਿਮਖ ਅੱਖ ਦੇ ਫਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਜ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਛਿੰਨ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਛੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਨ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਡਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਬਣਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ? ਕਸਾਈ ਸੀ। ਬਸ 1 ਛਿਨ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਸਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਡੇ ਵੇਚੇ, ਤੋਲ ਵਾਸ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ, 1 ਪਲ ਨੇ, 1 ਘੜੀ ਦੇ ਝਪੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਬਣਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੱਬ 1 ਪਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਪਲ ਆ ਜੇ, ਜਦ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਗਈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਤ ਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ,
जिथे कोई मेरी सिफत करे उथे मन एक गल भी अपनी स्किप नहीं होने दिंदा भी मैं किहड़ी तू। जिथे रब की गल चले उथे नींद आ जाती है। खुदा दा नाम विरोधाभास है। राय बलार साहब आखन लगे वेखो कल्याण चंद जी दिल दियां दिलां च रह जाणियां ने रौला 20 रुपए दा है और किसी गल दा नहीं। माया लै लो असी एहसान नहीं तुहाडे ते करदे ना असी कदे जतावांगे। कबहू न चिड़को उत्पल लोचन तब सुत संत को बंद विमोचन। बस एक वादा करके जाओ भी तुहाडे पुत्र संत ने परमात्मा ने अवतारी ने इन्हां नूं कदे सुपने विच भी ना झड़कियो। माया 20 दी छड्डो 40 ले लो आ कह के जाओ। इत्थे भरी सभा दे विच जिन्ने वजीर बैठे ने घर दे विच परिवार बैठा है भी गुरु साहब नूं तुसीं कदे झिड़कोगे नहीं। ये ना होवे इत्थे हाजी हाजी करी जाओ ते घर जाके फड़ लो। उदा इत्थे ही है समाज विच इदां ही चलदा। बाहर बंदा कहंदा कोई नहीं जी मैं इदां मैं कुछ नहीं कहंदा, घरे जाके बंदा दुआले हो जांदा हाँ हाँ तू इदां क्यों आखिया। छड्डदे सी निआणिआं नूं पुराने बजुर्ग घर जाके दुगनी सर्विस करदे सी। इसे करके कल्याण चंद जी नूं बार-बार आखदे आ ये ना होवे पैसे भी ले लो ते गुस्सा गिला नानक जी ते जाके कड्डो भी तू राय बलार साहब कोल शिकायत भेजी नाले इन्हां ने थोड़ा कुछ किहा। पिंड वाले दस्से किते ना किते राय बलार जी इस गल तो डरदे ने भी पिता दा सुभाव बड़ा गर्म है, ये सिर्फ अपने गुण देखदे ने ते पुੱਤ दे अवगुण देखदे आ। जा करके माड़ा चंगा आखणदा बहुत बार कह राय पर बीने निज करते कालू कर दिने। सतगुਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 16 ਤੋਂ 17 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ ਘਾਟਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਏ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੋਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਫਾ ਹੋ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾ ਲਏ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਹੋਏਗੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਜੇ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੋ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਫੇਰ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਫੜੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਏ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਸਵੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰ ਬਿਸੂਰਤ ਗਮਨਿਓ ਸਦਨਾ ਅੰਤਰ ਬੈਸਿਓ ਲੱਜਤ ਬਦਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਚ ਪੈ ਗਏ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਏ ਘਰੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਫਰਕ। ਮਨੁੱਖਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੈਸੇ? ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਕਿਉਂ ਨੇ?
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਜੀਤੀ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਸੁਣ ਕਰ ਹੈ ਬੜੋ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਲਾਲਚੀ ਇੰਨਾ ਲੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੋਂ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਹੋ ਸੀ ਵੀ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 20 ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰਵ ਨਿਰਦੈ ਹੋਈ ਸੁਤ ਮਾਰਾ, ਨ੍ਰਿਪਤੀ ਲੈ ਧਨ ਆਈ ਅਗਾਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂ। ਨਰਦਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੋ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਇੰਨੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਸ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਐਡਾ ਨਰਦਈਆ, ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਗੁਸੈਲ ਹੈ, ਮਖਮਲ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਏ। ਜੁਗਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਨ ਮਨ ਬਿੰਦ ਹੈ, ਜਹ ਤਹ ਕਾਲੋ ਕੋ ਨਰ ਨਿੰਦ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਰਦਈ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਟਿਆ ਬਣਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਝੱਟ ਫੜਦੇ। ਦੱਸ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਮਨ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੋੜਿਆ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੋੜਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਘਾਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਂ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਿਹੀ ਸੁਣ ਨਿੰਦਾ ਨਿਜ ਸਰੋਨਾ, ਬੋਲ ਨਾ ਆਵ ਭਇਓ ਮੁਖ ਮੋਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਕਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਲਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਲਾਲਚ ਦੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ? 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤ ਫੇਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਘਾਟੇ ਘੂਟੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਵਾਂ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਏ, ਮਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਦਨਾਮੀ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਖ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਹੈ ਕਰ ਭਾਰੀ, ਔਰ ਵਿਸੂਰ ਕਰ ਭੂਰ ਵਿਚਾਰੀ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਪਾਣੀ, ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਏਡਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਘਿਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਚੁਗ ਲਏ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਨ ਭਲੋ ਜੀਵਨ ਧਿਕ ਮੇਰੋ, ਜਹ ਤਹ ਅਪਜਸ ਭਇਓ ਕਨੇਰੋ। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਨਿਕਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜਸ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਖੱਟ ਲਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੀ ਸੀ ਇਹ? 2 ਘੜੀ ਦਾ ਲੋਭ ਸੀ। ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਪੈਸੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਚਲ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਐਡ ਕਰਦੇ, ਬੈਠਾ ਬੈਠੇ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਭੰਡਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਰ ਦਰਬ ਬੁਲਾਰ ਅਗਾਰਾ, ਜਾਏ ਪਾਸ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਾਰ। ਚੌਥਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦੇਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਜੋ ਲਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਫੇਰ ਬਣ ਜੇ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਘਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਕ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅਦਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਕਰਾਰ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਝਿੜਕਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ। ਬਗਾਨੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ? ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਪਲੰਗਾ ਜੀ, ਬਿਠਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਬੂਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਮੋੜਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ 5-10 ਲੱਖ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਾ ਲਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ,
ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ? 20-25 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀ ਜਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ 20 ਲਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਜ਼ਮੀਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕੇ, ਪਰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਲਾਲਚ ਵਸ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਭੂਪਤ ਲੀਜੈ ਆਪਣੋ ਦਰਬ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਤ ਨਗਰ ਮਮ ਸਰਬ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਦੇ ਦਿਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 20 ਰੁਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲੋਭੀ ਨੇ, ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਤਮਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਪਸ ਥੋੜਾ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਤ ਨਿਰਪਤ ਕਿਤ ਰੋਸ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਮਲ ਨੈਣ ਤੇ ਲੀਨ ਉਦਾਰੇ। ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 20 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਮੁਕਾਓ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਮੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ, ਨਕੰਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਮੋੜਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਮਰਦ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਫੜਾਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਧਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣਾ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨਾਮ ਕੌਣਾ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਤੇ ਲੈ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ। ਫੇਰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ 20 ਦਾ ਖਿਆਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਚੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਤੜਫਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੜਫਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਇਹਦਾ ਲੋਭ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਭਾਵਕ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਸੋ ਦੀਨੇ ਜਾਵੋ ਨਿਜ ਸ਼ਾਲਾ, ਪੁੰਨ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਧਾਰ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਗਈ ਨਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚ ਚੜ ਗਈ, ਖੜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਮਾਵੇ ਨਾ ਧਰਾਵੇ ਨਾ, ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ ਕੋਈ, ਇਹ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ,
कदे फीका नहीं बोलना, कदे कुछ नहीं आखना। कहते वो भुल गए भी राय बुलार साहब बैठी है सामने। देखदा गुस्सा किसी नूं भी कौन बैठा है, मैनू कोई की कहूगा। कहते पुत ते गुस्सा चढ़ गया, बाह फड़ के हलूण के आखण लगे। कहते टक्का भी तोड़ दिया कर कोई, आखो सतनाम गुरु नानक साहब टक्का तोड़ दिया कर, काम कार कर लिया कर कोई, नाले तू तो आना मैनू 20 रुपए दा देना। गुरु नानक साहब नहीं बोले, वो चुप खड़े आ, क्योंकि खान साहब का हुक्म है। वो देख रहे आ भी ये ते मेरे को वादा करके गए सी, मैं नानक नूं सुपने च भी माना नहीं कहना, मैं कदे झड़कना नहीं। जब को जन्म्यो इन सुध पाए, एक विराट का कब ना खटाए। कहते वो पैसे फड़ के उत्थे ही सुट्टे खान साहब के सामने। पता की बोले, हला के मर्द हलूणा दे के। कहते जिद्दण दा जम्मिया एक कौडी नहीं कमा के दित्ती, ये 20 रुपए देण वाला उधार मैनू कौन जापे। हंकार आ ना भी मैं प्यो हाँ, पोता मेरा। जरूरी नहीं होता, कई बार प्यो नूं सारी जिंदगी अकल ना आवे ते पुत बहुत सियाणा हुंदा, सियाणा निकलदा। ते हो सकदा है कई बार धी पुत नूं अकल ना आवे ते मापे बहुत सियाणे हुंदे। ये सुभाविक गल्लां ते पिता जी आपे तो बाहर हो के बोल पए। कहंदे ये कौन हुंदा मैनू 20 रुपए उधार देण वाला, जिन्हें कदे 20 कौडियां नहीं कमाईयां, जिन्हें कदे 20 सिक्के नहीं कमाए, जिन्हें कदे माया नूं जेब च पा के नहीं रखिया, ते ये उधार दे के मेरे ते भालू होण लग्या। मेरा कोई उधार नहीं देता। बोल पे राय बुलार साहब हस पे, कहते वाह पटवारी जी वाह, धन हो तुसीं, तुहाडे वादे भी तुहाडे वर्गे ही ने। आखो सतनाम। हजे कल परसों कह के गए हो भी जो मर्जी हो जाए, भावे मैनू लखां दा घाटा पै जाए, मैं अपने पुत नूं तुहाडे कहण करके कुछ नहीं कहता। पर वो स्पष्ट बोल रहे ने, कहते मेरा पुत मैनू 20 रुपए उधार देण वाला, दसो कौन हुंदा ए। आन कहते दीन उधार, धन खट है तो क्यों हर रो। कहते जिद्दण कमाऊगा उदण उधार दे दूगा। ताना मार गल्लां गल्लां च मेड़ा मारता, मापे मारते रहते कि पुत वेले हुण काम ना करदे। सुभाविक गल है, हक आ उन्हां दा। कहते जिद्दण कमाएगा ना पुत 20 छड्ड 40 दे दी, बापू तेरा तारन दे समर्थ है। राय बुलार साहब तो फड़ के पैसे आ गया मैनू फड़ाउण, पटादार देगा। बोले जी हुण पिता इत्थे रब थोड़ी समझदे आ, पिता नूं लगदा भी मेरा पुत है, ये काम नहीं करता, ये बिल है। बस फिर वही पाली पुरानी सीढ़ी करतार पीड़ दे काम शुरू। ये सुभाविक गल अपने घरां 'च सारे यही है, बजुर्गों को 5-7 ही ऑडियो क्लिप होंदे आ, बच्चों को पता होंदा भी हुण फलाना चल पिया, चल करो बाहर ला ला हेडफोन बोली जाओ, कोई फर्क नहीं पैंदा। इधरों रेडियो बापू का बंद होंदा, बेबे वाला शुरू हो जांदा। चलदे आ ना जी, कदे ऑल इंडिया रेडियो, कदे FM पटियाला चलदे रहिंदा, कदे कदे वो दुखी हो जाते ने। फिर कोल आके सारे काम कुम कह के ना पता की कहणगे, गाला गुला कढ के दुनिया भर दियां, चंगा फिर अज तो बाद तैनूं नहीं कुछ कहंदी, तैनूं ते कहना फजूल है। अद्धे घंटे बाद फिर जा हुण फलाणे चक्की तो आटा लाया, फिर हुण फलाना काम करिया। अगला कहता यार जुबान ते भी रहो, हुणे ते तुसीं इदां कहंदे सी। ये है दुनिया दा पिता पै गया अपने पुੱਤ ਨੂੰ। कहते जिद्दण कमाएगा उदण उधार दई, वो तू ते गवाउण वाला है, खराब करन वाला है, तेनू नफे नुकसान का नहीं पता, ते तू उधार की दें, की देगा मैनू उधार। गुरु साहब ने मित्र नहीं होना ते राय बुलार साहब बड़े हैरान, कहते भी ये सुधर नहीं सकते। अपने मंत्रियों को कहते हैं, कहते पटवारी नहीं उधर सकता, जो मर्जी होवे ये माया की मोही है। आ गल कहनी पड़ती सी उन्होंने भी मुंडा कौन होंदा, मेरा पुत कौन होंदा, मैनू उधार देने वाला। बस किते ना किते अंदर दी ईगो आ गई भी मैं पटवारी, मेरे को इन्ना पैसा, मेरा ते ने 20 का नुकसान किया ते किथे दे देगा। पिता जी अजे भी ये 20 रुपए नू बेशक वापस करते आ, ऐड उत्थे करते ने घाटे वाली थां ते। आखो सतनाम भी उधार ते तां दवे जे ने पहला कोई घाटा ना पाया होवे, उत्थे उत्थे ऐड कर लेना भी 20 गए सी, 20 आ गए वापस, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਉਧਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਆ ਜਵਾਬ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੌਕਟ ਮਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਪੂ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੇਣੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਨਿਕਲੇ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਆਖਿਓ ਚੱਲ ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਲਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 5000 ਲਿਆ 10 ਫੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੀਓ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਤੁਝ ਕੋ ਸੁਧ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਜਿਤੀ ਵਿਖਹੁ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡ 'ਚ ਵੜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਲੜ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਟੱਬਰ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਵਰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਪਾਤਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕ 20 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਭ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੋ, ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ? ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਖ ਔਗਣ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਭੀੜ ਆਵੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਫਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚਲਾਏਗਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਪਤ ਸਰਬਤ ਰੰਗ ਮਟੰਗਾ, ਸਿਯੰਦਨਿਓ ਸੁਖ ਪਾਲ ਸੋਰੰਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੰਨਾ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਨਾ ਹਵਾ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਰੇ ਸੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿ ਭਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਥੋੜਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲ ਮੌਤ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਤ ਜਾਣੀ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਨ। ਔਰ ਜੇ ਮੁਝ ਕਰ ਸਭ ਵਡਿਆਈ, ਕਮਲ ਨੈਣ ਕੀ ਕਰੁਣਾ ਪਾਈ। ਮੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਨਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਰਦ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਤੱਕਦੇ ਸੀ,
ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮਾਪੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਭਰਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬੜੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਾਜਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇਰੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 1850 ਏਕੜ 18,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਧੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਸੋਰਠ ਅਸ ਵਿਦਿਆਈ ਬੁਲਾਰ, ਕਾਲੂ ਕੋ ਸਮਝਾਵਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਇਆ ਦੇਤੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂਗਾ ਪੈਸੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਲੋਭ 'ਚ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨੇ 20 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਗੀ ਤੇ ਨਕੰਮਾ ਹੈ, ਵਿਹਲੜ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ, ਕੰਮਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਬੋਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਬੀਜਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਜ ਉਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।